Welcome, my dear friends. I am Errabairu Surendra Reddy. Today's session is about contributions of Indian mathematicians to the world. It is very important. Every proud Indian should watch it. Every student of mathematics should know all about Indian mathematicians and their contributions, my dear friends. Mathematics gives solutions to the problems by understanding the concepts and simplifying them using axioms, theorems, formulae. Mathematics is not magic, but it is logic. Mathematics is assumption, assertion, analysis. Mathematics is symmetric, synthetic, systematic. Mathematics gives rational thinking, reasoning, a realistic approach. Mathematics is comparing, connecting, and calculating. Mathematics is not a local language, but it is a universal language. Mathematics is not simply reading, but it is giving reasoning and rational thinking. Mathematics is not boring, but in fact, it is daring, caring, and interesting. Mathematics is the father of all sciences. It is on the top of all subjects, just like a crown. My dear friends, development of mathematics, development of mankind is the development of mathematics. Sarvendriyanam nayanam pradhanam. But we say Sakala Shastranam Ganitam Pradhanam. Ganitam Gamanam Ganitam Smaranam Ganitam Amaram Ganitam Madhuram Ganitam Ante Kathinamane Bhayamendukule O Nestam గణితాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తే అది అవుతుంది అతి సులభం గణితం గమనం గణితం స్మరణం గణితం అమరం గణితం మధురం నీ కష్టాలనైనా కన్నీళ్ళనైనా కడతేర్చేది గణితమురా కల నెరవేర్చేది గణితమురా గణితం ప్రాణం గణితం మానం గణితం ప్రాణం గణితం మానం గణితాన్ని నువ్వు నేర్చుకొని మన జీవన గతినే మార్చుకుందాం గణితాన్ని నమ్ముకొని మన జీవిత లక్ష్యం చేరుకుందాం నీ బంగారు భవితకు బాటలు వేసే ఆయుధమే ఈ గణితమురా దివ్యౌషధమే ఈ గణితమురా గణితం శక్తి గణితం యుక్తి గణితం భుక్తి గణితం ముక్తి గణితాన్ని నువ్వు సాధన చేస్తే నీ మెదడు పదునెక్కు ఏ సమస్యకైనా పరిష్కారము అవలీలగని మనసుకు తట్టు గణితం అంటే ఓ మత్తు అది తరగని చెరగని గమ్మత్తు నీ ఆనందానికి ఐశ్వర్యానికి మూల మంత్రమే గణితమురా ముమ్మాటికి నిజమిది మరువకురా గణితం గమనం గణితం స్మరణం గణితం అమరం గణితం మధురం గణితం అంటే కఠినమనే భయమెందుకులే ఓ నేస్తం
గణితాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తే అది అవుతుంది అతి సులభం. Mathematics develops logic, reasoning, and rational thinking, thereby to lead a systematic life. Mathematics gives courage and confidence to face any kind of problems, not only in mathematics, but also in our life. Socrates was given poison to death for revealing facts in 399 BC before Christ. Galileo was arrested and put into jail for revealing the fact that the earth is in spherical shape in 1633 AD, just 400 years ago. My dear friends, the world famous personality Mark Twain says, India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. The Albert Einstein says, we owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery would have been made. Jean Selwyn Bailey, he says, Indian tables were based on accurate observations, some of which made as early as 4,300 years ago before Christ. He is one of the famous mathematicians. And one more very famous mathematician, Laplace, he says, I find my theory that at the Indian epoch of 3,101 years before Christ, the apparent and annual mean motion of Saturn was 12 degrees, 12 minutes, 14 seconds. So these are the acknowledgements from the very famous mathematicians, famous personalities around the world about Indians. My dear friend, just 300-400 before the world, they don't know that the earth is in spherical shape, but thousands years ago, our ancestors, Muni, Rishi, they were scientists. They know not only about the earth, but also about the planets, the stars, their size, their position, their motion, and they calculated with utmost accuracy. అచ్చపు చీకటింట్ల పొరులాడుచునుండ ప్రపంచమెల్ల నీ పచ్చని తల్లి గుమ్మములపై వెలిగెన్మని దీపికల్ ఖనన్ వచ్చిన ఖండ ఖండముల వారికి తీరునట్లుగా బిచ్చము పెట్టె భారత సవిత్రి ప్రియంబున రెండు చేతులన్. యుగ యుగాల చరిత్ర కలిగింది భారతదేశం. చచ్చిన జాతి కాదు మరి చావదు వేయి యుగాలకైనా, వెన్నిచ్చిన జాతి కాదు పరుగెత్తు విరోధుని బిల్చి కౌగిట గృచ్చిన జాతి రాయిది, మరుత్తరు శాఖల తోడహాయిగా అచ్చన కాయలాడుకొనెరా మన కీర్తిల తామ తల్లికల్. మన జాతీయత మంటగల్పుకొని నిర్మర్యాద నీచ ప్రవర్తనకున్లోబడి పారతంత్రమునకున్ దాసుండవయ్యి నీ పురాతన విజ్ఞాన విశేష శేముషిన సత్యం బంచు శంకింపగాచనునే నీ ప్రియ భారతము ప్రపంచ ఖ్యాతి నార్జింపదే.
యుగ యుగాల చరిత్ర లెక్క మనకు మన పూర్వీకులు అందించారు. మిత్రులారా, కలియుగం 4,32,000 years, ద్వాపర యుగం 8,64,000 years, త్రేతాయుగం 12,96,000 years, కృతయుగం 17,28,000 years. ఈ 4 యుగాలు కలిపి 43,20,000 years అవుతుంది. ఈ 4 యుగాలను కలిపి ఒక మహాయుగం అంటారు. 72 మహాయుగాలు అయితే ఒక మన్వంతరం, 14 మన్వంతరాలు అయితే ఒక కల్పకం, అంటే బ్రహ్మకు ఒక పగలు. ఇదే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సహస్రయుగ పర్యంతం అని మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాలం బ్రహ్మకు ఒక రాత్రి, అంటే బ్రహ్మ కల్పకం మళ్ళీ తిరిగి కొత్త సృష్టి జరుగుతుందన్నమాట. మహాప్రలయంలో సృష్టి అంతరించి మళ్ళీ కొత్త సృష్టి జరగడానికి 1000 యుగాల కాలం, మహాయుగాల కాలం పడుతుంది. ప్రస్తుతం మనం 51th శ్వేత వరాహ కల్పంలో ఉన్నాం. 51వ కల్పం, శ్వేత వరాహ కల్పం, 7వ మన్వంతరం. దీన్నే వైవస్వత మన్వంతరం అంటారు. 29వ మహాయుగంలో కలియుగ ప్రథమ పాదంలో ఉన్నాం. మిత్రులారా, అసలు ఊహకు అంతు చిక్కనటువంటి కాల గమనం. ఈ సృష్టి దాటి అనేక కల్పకాలు, అనేక సంవత్సరాల సృష్టి జరిగిన లెక్కలు మన పెద్దలు మనకు అందించడం ఇదొక మహాద్భుతమైనటువంటి విషయం. అంటే ఇలా బ్రహ్మకు ఒక పగలు ఒక సృష్టి జరిగితే అది 1000 యుగాలు కొనసాగి అంతరించిన తర్వాత మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుంది. ఇలా బ్రహ్మ 100 సంవత్సరాలు జీవించిన తర్వాత బ్రహ్మ అంతరిస్తే కొత్త బ్రహ్మ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఇలా పరమేశ్వరుడు ధరించిన ఆ కపాలాలు, బ్రహ్మ కపాలాలు, అంటే అనేక మంది బ్రహ్మలు గతించిపోయారన్న విషయం. అసలు ఒక బ్రహ్మకు ఒక పగలే 1000 యుగాలైతే ఇలా బ్రహ్మకు 100 సంవత్సరాలు అంటే సృష్టి ఎన్నిసార్లు జరిగింది, అలా ఎంతమంది బ్రహ్మలు సృష్టి చేశారు అన్నది మనం ఊహిస్తే ఈ సృష్టి అద్భుతం, ఇది ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. మనం మంత్రంలో ఈ విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ద్వితీయ ప్రార్థే శ్వేత వరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే అని చెప్పి మనం ఏ పుణ్యకార్యం, పూజ, నోము, వ్రతం చేసినా ఈ సంకల్పాన్ని మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే ఖచ్చితమైన కాల గణనతో పాటు మనం ఏ ప్రాంతంలో ఉండి మా ప్రార్థన చేస్తున్నామో అన్నది సంకల్పంలో ఇదొక అద్భుతమైన ఈరోజు గూగుల్ మ్యాపింగ్ మనకు ఎలా ఉందో అలాంటి ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి అడ్రస్ ఈ యూనివర్స్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాం, ఏ సమయంలో ఈ ఈ సంఘటన జరుగుతూ ఉందో ఖచ్చితంగా చెప్పే ఒక అద్భుతమైన సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఇది. మిత్రులారా, ఈరోజు अपना अतीत को उलटकर अपना अतीत को अपना इतिहास उलटकर अपना अतीत को पढ़कर अपना भवितव्य समझकर हम करें गणित का चिंतन. मित्रुलारा, हिस्ट्री बिफोर एंड आफ्टर लॉर्ड मैकाले, one of the world famous personality. Lord Macaulay's speech in British Parliament in 1835, let us look at it. He says, "I have travelled across the length and breadth of India, and I have not seen one person who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I don't think we would ever conquer
this country unless we replace the age-old education, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore, I propose that we replace her old and ancient education system, her culture. For if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native self-culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. మిత్రులారా, ఇది వింటే భారతదేశం యొక్క గొప్పతనం, భారతీయుల గొప్పతనం ఏంటో మనకు జగద్గురువు రత్న గర్భ భారతదేశం అని అనిపిస్తుంది. శాంతి నివాసం, సకల కళానిలయం, సర్వ వేద వేదాంత జ్ఞానతత్వం, సకల శుభకర శ్రీకర మందారం, శ్రీకాంత శ్రీమంత హేమంతం. ఇది మానవ సుందర సువర్ణ భారతం, ఇది వసుంధర సువర్ణ భారతం, ఇది మన నవసుందర భారతం. మిత్రులారా, ఇంత గొప్ప హెరిటేజ్, ఇంత గొప్ప నాలెడ్జ్ ఇది మన విద్యా విధానంలో భారతీయులకు వారసత్వంగా అందజేయబడుతుంది. కాబట్టే భారతీయులు అంత గొప్ప విలువలతో జీవిస్తూ ఉన్నారు. ఆ విద్యా విధానమే వారికి వెన్నుపూస. దాన్ని తొలగించి ఈ భారతీయులకు నిర్వీర్యం, నిస్తేజంగా మార్చే విద్యా విధానాన్ని, వారి అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోయే విధంగా, వారి గొప్పతనాన్ని వాళ్లకు తెలియకుండా చేసే విద్యా విధానాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టగలిగితే వారిని మనం బానిసలుగా వారిని పరిపాలించగలుగుతాం అని మెకాలే చెప్పడం, అదే చేయడం, అదే జరిగింది. ఈరోజు మన పూర్వీకులు మన గొప్పతనం గురించి మనం మర్చిపోయేలా చేశారు. ఈరోజు విదేశాల గురించి గొప్పగా తెలియజేశారు. అందుకే భారతీయులు బానిస భావజాలంతో బతుకుతూ ఫారెన్ ఇంపోర్టెడ్ అంటే మోజులో ఇంకా ఉండడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది మెకాలే మహానుభావుడు, వారి ఆలోచన విధానమే దీనికి నిదర్శనం. మిత్రులారా, నౌ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ టు అరైజ్ అవేక్ అండ్ స్టాప్ నాట్ టిల్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్ అన్నట్టు ఈరోజు సమాజాన్ని తట్టి లేపాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతీయులకు వారి అస్తిత్వాన్ని తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతదేశం యుగ యుగాల నుంచి ఈ ప్రపంచం కళ్ళు తెరవక ముందే ఇక్కడ జ్ఞానం వెల్లివిరిసిన సంగతి, సంస్కృతి సంప్రదాయాలు ఇక్కడ పూలుగా విరిసినటువంటి ఇది భారతదేశం యొక్క ధర్మం, అర్థం, కామం, మోక్షం పూలుగా విరిసిన పుణ్య సంస్కృతి. సత్యం, జ్ఞానం, త్యాగం, శీలం ప్రతిధ్వనించే పంచమ శృతి. ఇది ఏ భారత భారతి, ఇది ఏ భారత భారతి. ఇక్కడ ధర్మమే ప్రధానం. ఇక్కడ యుద్ధానికి కూడా ధర్మ యుద్ధం అని చెప్పడం, ప్రతి పని భారతదేశంలో ధర్మాన్ని అనుసరించే ఇక్కడ జరుగుతుంది. సత్యం, జ్ఞానం, త్యాగం, శీలం ప్రతిధ్వనించే పంచమ శృతి. ఇది ఏ భారత భారతి. ఇది కర్మభూమి, ధర్మభూమి, పుణ్యభూమి. భారతదేశం జగద్గురువుగా విరాజిల్లినటువంటిది భారతదేశం. మిత్రులారా, లాంటి గొప్ప సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, శాస్త్ర విజ్ఞానానికి మనం వారసులం అన్న విషయం తెలుసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరూ గర్వంతో ఉప్పొంగిపోయే విషయం. అందుకే మిత్రులారా, ఈరోజు ఒక పులిపిల్లను గొర్రెల మందలో వేసి పెంచితే అది గొర్రెలాగే ప్రవర్తిస్తుంది. ఈరోజు భారతీయులు మీరు గొర్రెలు కాదు, మీరు పులులు, సింహాలు. అందుకే యువ కిషోరం అని వివేకానందుడు చెప్పినట్టు వారి అస్తిత్వం, సమస్త జ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి అందించినటువంటి దేశం, వారి వారసులం మనం. కాబట్టి అలాంటి తెలివితేటలు మనకు ఉన్నాయి అన్న విషయం తెలిస్తే ప్రతి యువకుడు, యువత ఆ ప్రేరణ, స్ఫూర్తిని పొంది ఈరోజు మళ్ళీ గత వైభవం, పునర్వైభవానికి మనం ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం బ్రహ్మ. ఇది తైత్రేయ ఉపనిషత్తు. బ్రహ్మ, భగవంతుడు, భగవద్ జ్ఞానము విడదీయలేనటువంటిది. యూ కెనాట్ సపరేట్ ద
క్రియేటర్ విత్ క్రియేషన్. కాబట్టి క్రియేషన్, ఈ సృష్టి ఏది జరిగిందో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానము కూడా భగవంతుని వల్లే లభించింది మిత్రులారా. ఈ సమస్త సృష్టికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఆ భగవంతుని వల్లే లభించింది, భగవంతుడే జ్ఞానం. అందుకే సమస్త జ్ఞానం నారాయణుని నుండి బ్రహ్మకు, నారాయణుని నాభి నుండి బ్రహ్మ ఉద్భవించాడు అంటారు. బ్రహ్మ మానసపుత్రుడైన వశిష్ఠునికి, వశిష్ఠుని ద్వారా శక్తికి, శక్తి ద్వారా పరాశరునికి, పరాశరుని ద్వారా వేదవ్యాసునికి, వేదవ్యాసుని ద్వారా శుకబ్రహ్మకు, శుకబ్రహ్మ ద్వారా గౌడ పాదాచార్యులు, గౌడ పాదాచార్యుల ద్వారా ఆదిశంకరులకు, గోవిందాచార్యులకు, ఆయన ద్వారా ఆదిశంకరులకు ఈ సమస్త విజ్ఞానం అందజేయబడ్డది. ఆ విధంగా ఆదిశంకరులు స్థాపించినటువంటి ఈ పీఠాల ద్వారా ఈనాటికి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, అసలైనటువంటి ఈ విజ్ఞానం ఇది ప్రపంచానికి అందజేయబడుతుంది. అందుకే మనం నారాయణ సమారంభాం వ్యాస శంకర మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం అని ఆ మహానుభావులందరికీ మనం ప్రణామం చేస్తాం, వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మిత్రులారా. సో సమస్త జ్ఞానం, వేదాలు జ్ఞాన భాండాగారాలు, సమస్త జ్ఞానం అంతా వేదాలలో నిక్షిప్తమై ఉంది. ఆ వేదాలు అపౌరుషేయాలు, అది భగవద్దత్తాలు, సాక్షాత్తు భగవంతుని ద్వారా మనకు అందించబడ్డటువంటి దివ్య జ్ఞానమే వేదం. వేదానికి 6 అంగాలు, లిమ్స్ ఆఫ్ వేద 6. అవి శిక్ష, కల్ప, వ్యాకరణ, నిరుక్త, ఛందస్సు, జ్యోతిష్యము అనే ఈ 6 అంగాలు వేదాంగాలు అని చెప్పబడ్డాయి. ఈ 6 కూడా అంతర్భాగంగా గణిత శాస్త్రము ఉండడం ఒక విశేషం. అన్నింటికీ గణితం అవసరం. అన్ని భావాలను వ్యక్తీకరించడానికి గణిత శాస్త్రం అన్నది దోహదపడుతుంది. అందుకే మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇందు కలదు అందు లేదు అనే సందేహము వలదు, ఎందెందు వెతికి చూసిన అందందే కలదు గణితం అన్నట్టు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ అణువు నుండి అండ పిండ బ్రహ్మాండము వరకు అంతటా నిక్షిప్తమై ఉన్నటువంటిదే గణితము. గణితం లేని అణువు లేదు, గణితం లేని ప్రపంచం లేదు. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, గణితం యొక్క ప్రస్తావన, గణితము అంటేనే సంఖ్యలతో మొదలవుతుంది. ఎవరైనా విద్యాభ్యాసము అక్షరాలతో పాటు అంకెలను నేర్పడం జరుగుతుంది. సో లెటర్స్ అండ్ నంబర్స్ విల్ గో సైమల్టేనియస్లీ. సో దే ఆర్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. అందుకే ఈ సంఖ్యలు, అంకెల ప్రస్తావన మనం వేదంలో చూస్తాం. అన్నిటికంటే పురాతనమైనటువంటిది వేదము, అందులో ఋగ్వేదం కాబట్టి 2.18.5.6 వెర్స్లో అంకెల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది ఋగ్వేదంలో. అదేవిధంగా శుక్ల యజుర్వేదం 17.2లో మనకు 10⁻12 వరకు ఈ అంకెల గురించి, తైత్రేయ సంహితలో, మైత్రాయిని సంహితలో 2.8.12 ఇలా అనేక సందర్భాలలో మనకు అసలు 1000 సంవత్సరాలకు ముందే ఈ అంకెల గురించి, గణిత శాస్త్ర భావన మనకు ఇది ఒక ప్రూఫ్, నిదర్శనంగా మనం ఉన్నది విషయం తెలిస్తే చాలా గర్వపడే విషయం మిత్రులారా. మ్యాథమెటిక్స్లో నెంబర్స్ ఇన్ వేదాస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 శత సహస్ర అని చెప్పి ఈ అంకెల గురించి దశాంశమానంలో మనం వాడతాం. డెసిమల్ సిస్టంలో వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద డిజిట్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఋగ్వేద. అదేవిధంగా ఈ నెంబర్స్ అయుట, దిస్ ఈస్ 10,000 10⁻3, నియుట 1,00,000 10⁻5, పయుట 10 lakhs 10⁻6, అర్బుడ 1 crore 10⁻7, న్యర్బుడ 10 crores 10⁻8,
Samudra 100 crores 10 to the power 9, Madhya 1000 crores 10 to the power 10, Anta 10,000 crores 10 to the power 11, Parvadhe 1 lakh crores 10 to the power 12. Such huge numbers also mentioned in our Vedas. So ఈ డెసిమల్ సిస్టమే కాదు, ఈ నంబర్స్ వీటి క్యాల్కులేషన్ కూడా భారతీయులకు మరి అనాది నుండి తెలుసన్న విషయం మనం గర్వించదగ్గ విషయం మిత్రులారా. అదేవిధంగా ఇవన్నీ కాంక్రీట్ ప్రూఫ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ వేదాస్. అథర్వ వేద సంహిత 6.25.1, 6.25.3, 7.4.1 and Atharva 8.3.21 clearly mentions such huge numbers and these things, my dear friends. Galileo, Copernicus, కెప్లర్ లాంటి వారు పుట్టక ముందే వేల సంవత్సరాల ముందు భారతీయులకు గ్రహాల గురించి, వాటి స్థానాల గురించి, వాటి గమనాల గురించి స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది అన్న విషయం అద్భుతం అనిపిస్తుంది. మరి ఆ రోజు ఎలాంటి శాస్త్ర, మోడర్న్ సైన్స్, టెక్నాలజీ, వితౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, మోడర్న్ టెక్నాలజీ, they are able to calculate, they are able to visualize all these celestial bodies and their positions and their motions. They calculated their size and their speed, my dear friends. So this is very amazing, wonderful thing. You can see, మరి మొన్నటి వరకు 300-400 years బ్యాక్ వరకు భూమి గుండ్రంగా ఉన్న విషయమే తెలియదు పాశ్చాత్య, ది వెస్టర్న్ వరల్డ్, they don't know about the earth spherical shape. ఇక forget about the celestial planets, stars. So my dear friends, మనకు వేద కాలం నుండి ఈ ఖగోళ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం, సమస్త పరిజ్ఞానం భారతీయులకు తెలుసు అంటే ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది. కేవలం భూమి మాత్రమే కాదు, గ్రహాలు, గెలాక్సీస్, మరి వాటి గురించినటువంటి నక్షత్రాల గురించిన పరిపూర్ణ జ్ఞానం భారతీయులకు తెలుసు. వాటి పరిమాణము, వాటి తిరిగే స్పీడ్, ఎప్పుడు ఈ గ్రహణాలు ఏర్పడతాయి, ఇక్లిప్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేయడం మనం పంచాంగంలో చూస్తాం. ఇంత అక్యురేట్ మ్యాథమెటిక్స్ మరి భారతీయుల సొంతం. బృహస్పతి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 12 years పడుతుంది. Jupiter takes 12 years to revolve around the sun. The Saturn, శని సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 30 సంవత్సరాలు పడుతుంది మిత్రులారా. అందుకే మనం జాతకాలు, జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో దీని ప్రస్తావన ఉంటుంది. ఎవరికైనా జూపిటర్ గురు దశ 1 సంవత్సరం పాటు ఉంటుంది అన్నది based on the scientific facts. So Jupiter takes 12 years to revolve around the sun. మనకు 12 రాశి కూటంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క రాశిలో ఒక్కొక్క సంవత్సరం బృహస్పతి ఉంటుంది, ప్రయాణిస్తుంది. అదేవిధంగా శని 7.5 years ఉంటుంది అంటారు, 7.5 అంటారు. శని పడితే 7.5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అని. అది శాస్త్రయుక్తంగా దానికి ఆధారం. 30 సంవత్సరాలు పడుతుంది సూర్యుని చుట్టూ శని గ్రహం తిరగడానికి. 12 రాశులలో ఒక్కొక్క రాశిలో 2.5 సంవత్సరాల పాటు శనిగ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి ఒక వ్యక్తికి శని ప్రభావం తొలగాలంటే 7.5 సంవత్సరాలు, అంటే 3 రాశుల దాటితే కానీ దాని ప్రభావం తొలగిపోదు. అందుకే భూమి, శని సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే శని చాలా నెమ్మదిగా, స్లోగా తిరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు రోడ్డు పైన మనం ఊహించుకోవచ్చు, రోడ్డు పైన 2 వాహనాలు ఓవర్టేక్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది. అదేవిధంగా the time taken for the earth to overtake Shani, Saturn, it is 7.5 years, my dear friends. So these are all very scientific calculations. We have scientific proofs about this. So our ancestors calculated
the time taken for each planet to revolve around the sun. Mercury, 88 days, 3 months. Venus, 225 days, 7 months. Earth, 365, that is 1 year. Mars, 687 days, 2 years, that is almost. Jupiter, 12 years. Saturn, 30 years. Uranus, 84 years. Neptune, 165 years, my dear friends. So this is amazing knowledge, my dear friends. So we find it in Panchanga. Our ancestors observed the sky and the planets, stars, and their positions, and calculated their motions, everything with utmost in accurate value. So Panchangamu ante Tithi Vara Nakshatra Yoga Karanam. The 5 limbs are there. So my dear friends, from Earth, if you observe the stars, their effect on Earth, 27 stars will have direct impact on Earth. మనకు సమీపంలో ఉన్న నక్షత్ర కూటములు 27 నక్షత్రాలు, వాటిని 12 రాసులుగా విభజించడం జరిగింది. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మరి ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి 4 పాదాలు, 4 పాదాస్. కాబట్టి ఇక్కడ 12 రాసులు అంటే ఒక్కొక్క రాశికి 2 నక్షత్రాలుతో పాటు మరొక నక్షత్రము ఒక పాదం ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క రాశికి 9 పాదాలు. సో ఇలా 12 రాసులు, 9 పాదాలు. మనం దీన్ని లెక్కించేటప్పుడు చాంద్రమానము, సౌరమానము 2 పాటిస్తాం. ఇది చాంద్రమానం మనకు నెల అంటాం. ఆకాశంలో ప్రతి నెల పౌర్ణమి ఒకసారి వస్తుంది. దాన్ని లెక్కిస్తే ఒక 5 సంవత్సరాల కాలంలో 62 పౌర్ణములు వస్తాయి. అందుకే ఈ 2 పౌర్ణములు ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి మనం అధిక మాసం అన్న కాన్సెప్ట్, అంటే ఇదంతా దీనికి ఇంత రీజనింగ్ అనేది ఉంది, లాజిక్ అనేది ఉంది. మనం ప్రకృతిలో జరుగుతున్న పరిణామాలకు అనుగుణంగానే ఈ శాస్త్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్. సో అందుకే 5 సంవత్సరాలకు 2 పౌర్ణములు అంటే 2 నెలలు కాబట్టి ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అధిక మాసం లెక్కించడం జరుగుతుంది, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ 108 is considered as more lucky and auspicious number. Why? Let us see. It is amazing fact. Distance between Earth to Sun and Moon is 108 times their diameter. వాటి వ్యాసానికి 108 రెట్లు భూమి నుంచి సూర్యుడి దూరము, భూమి నుంచి చంద్రుని దూరము, ఆ భూమి చంద్రుల వ్యాసార్థానికి 108 రెట్లు. ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం. అదేవిధంగా 27 స్టార్స్ ఉన్నాయి, నక్షత్రాలు. ఒక్కొక్క దానికి 4 పాదాలు కాబట్టి అది 27 × 4 108 పాదాలు అవుతాయి. 12 రాసులు, ఒక్కొక్క రాశికి 9 పాదాలు అంటే 12 × 9 108 అవుతుంది. మరి ఈచ్ రాశి 30 degreesలో దానికి ఆపాదించడం జరిగింది. సంస్కృత భాషలో 54 అల్పశబ్దాలు, 54 మహాశబ్దాలు, 2 కలిపి 108 అక్షరాలు. సంస్కృత్ ఈజ్ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ లాంగ్వేజ్. భారతదేశం అద్భుతమైన దేశం. ఇక్కడ ప్రతిదీ సైన్సే. ఉమెన్ అనాటమీని వారు చదివి ఒక శిశువు స్వరపేటిక ఎలా డెవలప్ అభివృద్ధి అవుతుందో దానికి అనుకూలంగా ఇది కంఠం లోపల నుంచి వచ్చేవి. తర్వాతనే కక్క, గగ్గ, ఆ తర్వాత మనకు ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో పెదవులు, నాలుక, చచ్చ, జజ్జ, తర్వాత టట్ట, డడ్డ, తర్వాత పప్ప, బబ్బ, ఇట్లా గొంతు లోపల నుంచి నుంచి మొదలై అది మెల్లగా నాలుక పైన కింద తాకడం, తర్వాత పెదాలు పప్ప, బబ్బ, అమ్మ కలవడం. ఇది ఎంత సిస్టమేటిక్ అరేంజ్మెంటో చూస్తే అద్భుతం అనిపిస్తుంది.
అదే మనం ఇంగ్లీష్లో ఏ తర్వాత బి ఎందుకు ఉంది అంటే దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్. కానీ మన సంస్కృత భాష, భారతీయ భాషల్లో అక్షరాలను కూడా ఇంత సిస్టమేటిక్గా ఒక మ్యాథమెటికల్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయబడ్డాయి అన్నది గొప్ప అద్భుతమైన విషయం. అందుకే 108 అన్నది చాలా సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్. మన మానవ శరీరంలో 108 మర్మస్థానాలు గుర్తించడం జరిగింది. ఆక్యుపంచర్ థెరపీ కూడా ఉంది, దానికి కూడా అంత ప్రాధాన్యత ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అందుకే జపమాలలో 108 పూసలు ఉండడం కూడా ఈ 108 has been treated as most lucky and auspicious number. దీని వెనకాల ఇంత ప్రాధాన్యత, ఇన్ని విషయాలు ఉన్నాయన్న విషయం తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. అంటే 108 కలిపితే 9 అవుతుంది. అందుకే చాలా వరకు 9 ఆల్సో we treat it as a lucky number. 9 ఎన్నిసార్లు if you add 9 and some of the digits will become 9 only. If you multiply 9 with as many times as the sum of the digits will become 9 only. So actually 108 is the auspicious number and we derive the sum of the digits of 108 as 9. So 9 is also considered as a lucky number. My dear friends, we know Bala Gangadhar Tilak, Lokamanya, first freedom is my birthright అని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయనను బ్రిటిష్ వాళ్ళు మాండలే జైల్లో 9 సంవత్సరాలు ఉంచడం జరిగింది. ఆ 9 సంవత్సరాలలో తిలక్ గీతా భాష్యం రాశారు. అద్భుతమైనటువంటి, ఇట్ ఈస్ ఏ కామెంటరీ ఆన్ భగవద్గీత, వండర్ఫుల్ బుక్. సో చాలా మందికి తెలియని విషయం, కేవలం స్వాతంత్ర పోరాటమే కాదు, గొప్ప ఆధ్యాత్మికవేత్త మాత్రమే కాదు, హీ వాజ్ ఎ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. ఆయన హీ డిడ్ వండర్ఫుల్ రీసెర్చ్. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫేమస్ బుక్ ద యాంటిక్విటీ ఆఫ్ ద వేదాస్. వేదాల పైన ఆయన రాసినటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకం ద ఒరియన్. ఈ మృగశిర నక్షత్రానికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది మిత్రులారా. మీరు ఎప్పుడైనా ఉంటే దాని గురించి చదవండి. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా బట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఇట్ హెస్ గాట్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్. మృగశిర, ద ఒరియన్, దీని మీద యాంటిక్విటీ ఆఫ్ వేదాస్ బాలగంగాధర్ తిలక్ గారు రాసినటువంటి పుస్తకంలో ద పేజ్ నెంబర్ 169, 170, ఋగ్వేదంలో ద ఫస్ట్ రికార్డెడ్ ఎక్లిప్స్ ఈజ్ ఇన్ ఋగ్వేద బై నన్ అదర్ దెన్ అవర్ గ్రేట్ ఋషి. ఈ అత్రి మహర్షి దాన్ని చూసి రికార్డ్ చేసినటువంటి విషయం మనకు వేదాలలో, ఋగ్వేదంలో దీని ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రికార్డెడ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ బై అత్రి మహర్షి, ఇండియన్ క్రెడిట్ మిత్రులారా. ఇది గోస్ బ్యాక్ టు ఋగ్వేద. అత్రి మహర్షి దాన్ని నిర్ధారించి రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రికార్డెడ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్. It is observed and mentioned in Lokamanya Balagangadhar Tilak book, The Antiquity of the Vedas, in page number 169 and 170. It is mentioned, and this is confirmed by the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, and the National Astronomical Observatory of Japan, Tokyo. They confirmed this Atri solar eclipse and they calculated the time date 22nd October 4202 before Christ. This eclipse occurred. So these institutions now calculated and confirmed, yes, it is correct. So this is amazing, my dear friends, amazing. Rigveda 5.40.6 లో ఈ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ను అత్రి మహర్షి చూసి దాని గురించిన ప్రస్తావన ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. ఈరోజు సెలెస్టియల్ బాడీస్ పొజిషన్ అక్యురేట్గా మనం వీ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ క్యాల్కులేట్ దేర్ టైమ్ అండ్ డేట్. అందుకే మహాభారతం, రామాయణం ఏ రోజు జరిగిందో ఈరోజు మన సైంటిస్టులు వాటి డేట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతూ ఉన్నారు. అంటే నౌ వీ హ్యావ్ ద టెక్నాలజీ
satellite system, we can calculate it, and the Tokyo Astronomical Observatory, they calculated and they confirmed this date. అంటే ఇంత అద్భుతమైన క్యాల్కులేషన్ వేల సంవత్సరాల నుంచి భారతదేశంలో ఉంది. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ మ్యాథమెటిక్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు the world of mathematics by Indians is the zero and infinity concept. So it is there in our spirituality also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. So this is amazing phenomena. It is in physics, law of conservation of mass and law of conservation of energy. So my dear friends, Unnadanta Purnam, so the same as the law of conservation of energy, only it can transform, but you cannot change the sum total of energy that remains constant అన్నట్టు. అంతా పూర్ణమే. పూర్ణం నుంచి ఏది తీసేసినా అది పూర్ణంగానే ఉంటుంది, ఏం కలిపినా పూర్ణంగానే ఉంటుంది. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇది జీరో. These are the contributions. So in Atharvana Veda 10.8.24 mentions about this mantra. Brihadaranyaka and Ishavasya Upanishads also mentions this mantra, Om Purnamada Purnamidam. My dear friends, this led the concept of zero and infinity. So this is the greatest contribution of Indians, my dear friends. And if you go back to Ramayana, so Ravana Samhita, Ravana was also a very great scholar. He was a Ved Pandit. He learned so many things. He wrote a book, Ravana Samhita. Lot of information is recorded in that book. And Sugriva Atlas, it is very amazing thing. Sugriva knows every inch of this world. It is amazing thing. It is clearly mentioned, not a vague, very specifically. ప్రపంచంలో ఏ మూల, ఏ దిశలో ఏ ప్రాంతం ఉంది, ఏ నదులు ఉన్నాయి, ఏ రివర్స్, మౌంటైన్స్, అండ్ ద పీపుల్ అండ్ దేర్ కల్చర్, దేర్ బిహేవియర్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రివీల్డ్ ఇన్ రామాయణ్ బై సుగ్రీవా while he is sending his army to search for Sita. సీతా అన్వేషణ గురించి 4 దిక్కులు ఆయన వారి సైన్యాన్ని పంపేటప్పుడు ఒక్కొక్క దిక్కులో మీరు వెళ్తే ఏముంటుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ తర్వాత ఏ నది, ఏ ప్రాంతము, ఏ దీవి, ఏ పర్వతాలు, అక్కడ ఎలాంటి వ్యక్తులు జీవిస్తూ ఉంటారో అవన్నీ వారికి చెప్పి మీరు వెతకమని చెప్పడం ఒక అద్భుతమైన, ఇంత మనకు గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ అన్నది ఈరోజు మనం హైదరాబాద్లో ఎక్కడి ముందో తెలుసుకోలేము. ఇక ప్రపంచంలో అనేక విషయాలు ఈనాటికి మనం తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ ఆ రోజు మరి సుగ్రీవునికి ఇన్ని విషయాలు తెలుసు అన్నది అంటే రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి అందించినటువంటి జ్ఞానం. రామాయణం అంటే కేవలం కథ మాత్రమే కాదు, అది అనేక విషయాలను, ధర్మాన్ని మాత్రమే కాదు, అది సోషల్, ఎకనామిక్, ఆస్ట్రోనామికల్, శకున శాస్త్రము, తర్వాత పర్యావరణ శాస్త్రం, అనేక విషయాల గురించి, మరి అడ్మినిస్ట్రేషన్ కావచ్చు, పరిపాలన కావచ్చు, యుద్ధాలు కావచ్చు, అనేక విషయాల్లో మనం దాన్ని అధ్యయనం చేయవచ్చు. అదేవిధంగా జటాయువు రామునితో మరి సీత గురించి పోరాటం చేసి రావణాసురుడు రెక్కలను ఖండిస్తే రాముడు సీతాన్వేషణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి జటాయువు కలిసి రామునికి, జటాయువు కూడా అంత నాలెడ్జ్ ఉంది అన్న విషయం అద్భుతమైన విషయం. ఆ ఏ ముహూర్తంలో సీతాపహరణం జరిగిందో, మరి ఆ ముహూర్తంలో ఏ వస్తువు అపహరించబడ్డా 1 సంవత్సర కాలంలో అది తిరిగి ఆ వ్యక్తి పొందగలుగుతాడు. సీతను సంవత్సరంలో నువ్వు పొందుతావు అని చెప్పి ఓదార్చింది అని రామాయణంలో ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం చూస్తే సుగ్రీవుని యొక్క నాలెడ్జ్ ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్
ఇక్కడ ఈస్ట్లో సుందా, ఫిలిప్పీన్స్, ఫ్లోస్, వెలకా, లైన్, సాహుల్, ఇలా ఈ ప్రదేశాల గురించి ప్రస్తావన సుగ్రీవుడు చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ వెస్ట్ సౌత్కు వెళ్తే ఈస్ట్ ఏషియా, డెనోసియా కేవ్స్, ఇక్కడ యూరోప్ వరకు, అదేవిధంగా వెస్ట్లో ఆఫ్రికా వరకు, ఇక్కడ అన్ని దిక్కులు సుగ్రీవుడు వాటి ప్రదేశాలను వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయం సుగ్రీవునికి. అంటే రామాయణంలో ఇన్ని విషయాలు భారతీయులకు తెలుసు. మరొక అద్భుతమైన విషయం, ఈస్ట్కు వెళ్తే ఇక్కడ పెరూలో ఈ రోజుకు ఈ పర్వతం పైన సముద్రం నుంచి 15 కిలోమీటర్ల ముందు నుంచే ఇది కనిపిస్తుంది. ఈ త్రిశూల ఆకారంలో ఉన్నటువంటిది, ఇది 2-3 ఫీట్ల లోతు వరకు పర్వతాన్ని చెక్కడం, ఇది అద్భుతమైన విషయం. ఇది చరిత్రకు అందని విషయం. ఈనాటికి ఇది దర్శనమిస్తుంది. దీని ప్రస్తావన సుగ్రీవుడు వారికి దీని గురించి చెప్పినటువంటి శ్లోకాలు రామాయణంలో కనిపిస్తాయి. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వెరీ కాంక్రీట్ ప్రూఫ్. ప్రెసెంట్ వీ కెన్ సీ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ద Parakas candelabra, also called the candelabra of the Andes, or candelabra, the trident, Trishulam, మనం గుర్తు చూడొచ్చు. ఈజ్ ఎ వెల్ నోన్ prehistoric geoglyph found on the northern face of the Paracas Peninsula at Pisco Bay in Peru. పెరూలో ఇది మనకి ఇప్పటికీ దర్శనమిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ రామాయణ్ బై సుగ్రీవ్. నౌ లెట్ us గో టు ద మహాభారత్. ప్రపంచ మహాయుద్ధం మహాభారతంలో మ్యాథమెటిక్స్ గురించి ఇక అద్భుతమైన ప్రస్తావన మనకు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ధర్మరాజు జూదంలో ఓడిపోయిన తర్వాత అరణ్యవాసం చేసినప్పుడు ఒక ముని వద్ద అద్భుతమైన మ్యాథమెటిక్స్ను ఆయన అధ్యయనం చేయడం, దానికి అక్షయ జ్ఞానం, అక్షయ విద్య అని మనకు మహాభారతంలో కనిపిస్తుంది. ధర్మరాజుకు అక్షయ విద్య నేర్చుకున్నాడు అంటే అద్భుతమైన క్యాల్కులేటింగ్ కెపాసిటీ అన్నట్టు. ఒక చింత చెట్టు చూడగానే దానికి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, అవి ఆకులు లెక్కించడం అసాధ్యం. కానీ ధర్మరాజుకు ఈ అక్షయ విద్య వల్ల ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ చెట్టుకున్న ఆకులు కూడా లెక్కించే గొప్ప పరిజ్ఞానం ధర్మరాజుకు ఉంది. ఆ తర్వాత యుద్ధం అయిన తర్వాత ధర్మరాజు, పాండవులు, కృష్ణుడు కలిసి ధృతరాష్ట్రుని వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు కన్నింగ్ నేచర్లో మరి ధర్మరాజుతో దుర్యోధనుని వల్ల ఇంతమంది ప్రాణ నష్టం, యుద్ధం జరిగింది, ఇంతమంది చనిపోయారు అని విచారం వ్యక్తం చేసినప్పుడు ధర్మరాజు లెక్కించి ఇన్ని లక్షల మంది సైనికులు, ఇన్ని గుర్రాలు, ఇన్ని ఏనుగులు, ఇన్ని రథాలు యుద్ధంలో ధ్వంసం కావడం జరిగింది అని చెప్తే ధృతరాష్ట్రుడు ఆశ్చర్యపోతాడు. ఈ లెక్కను ఎలా ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతున్నావు అంటే ధర్మరాజు, పెదనాన్న గారు, నేను అరణ్యవాసంలో ఈ విద్యను అభ్యసించాను, దానివల్లే నేను లెక్కలు ఈ గణించడం అన్నది చేయగలుగుతాను అని చెప్పడం మనం చూస్తాం. అదేవిధంగా ఉత్తర గోగ్రహణ ఘట్టంలో వీరి అజ్ఞాతవాసం పూర్తి కాలేదు అని చెప్పి దుర్యోధనుడు తిరిగి నిబంధన ప్రకారం వీరు అరణ్యవాసం, అజ్ఞాతవాసం చెయ్యాలి అని చెప్పి అన్నప్పుడు భీష్ముడు కాలాన్ని లెక్కించి నిన్నటితోనే, అధిక మాసంతో సహా నిన్నటితో వారి అజ్ఞాతవాసం పూర్తయింది అని చెప్పడం, అంటే భీష్ముడికి ఈ కాల గణనం ఆ రోజులలో అంత ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్పగలిగారు అన్నది ఇక్కడ మహాభారతంలో మనం చూడవచ్చు. అదేవిధంగా ఒక అక్షోని సైన్యం అంటే 2,18,700 మంది కలిస్తే ఒక అక్షోని సైన్యం మిత్రులారా. అంటే ఒక అక్షోనిలో 4 రకాల రథాలు, గజాలు, అశ్వాలు, పదాతి దళాలు, రథ, గజ, తుర, పదాతి దళ, చతురంగ దళాలు అంటాం. అంటే
ఒక అక్షోనిలో పూర్తిగా 20,000 పైన రథాలు, 20,000 పైన ఏనుగులు, 60,000 పైన అశ్వాలు, 1,00,000 పైన మరి పదాతి దళాలు మొత్తం కలిపి 2,18,700 సైన్యం ఒక అక్షోని అయితే, పాండవుల వద్ద 7 అక్షోనీలు, కౌరవుల వద్ద 11 అక్షోనీల సైన్యం, మొత్తం 18 అక్షోనీల సైన్యం. అంటే దాదాపు మహాభారత యుద్ధంలో 39,36,600 సోల్జర్స్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ మహాభారత యుద్ధం. ఇది క్యాల్కులేషన్, ఇది ఖచ్చితమైన ఆధారాలు, లెక్కలతో మనకు మహాభారతంలో ఉన్న విషయం. సో ఇంత గొప్ప యుద్ధం జరిగిందనమాట. దాని డేట్ కూడా, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఆఫ్ మహాభారత యుద్ధ ఈజ్ క్యాల్కులేటెడ్ 5,561 BC before Christ it took place. Contribution of Indians in the field of mathematics. My dear friends, let us continue it in second part, my dear friends. So thank you for watching this.